माफ कर दियो जरा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च हस्तक होके बैठी संगत जीओ आओ पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ उन्होंने समझ भी बहुत खुशी है दुनियावी समझ भी है रूहानी समझ भी है। सो इन्ने जोगा तो मैं है नहीं कि मैं कुछ उच्ची गल कर सका पर इतनी समझ मेरे को परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने दसिया होंगे गल्लां बात साझियां करके विचारा करके ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਬ श्री गुरु अर्जन देव पातशाह का शहीदी दिहाड़ा ये आप विचारा भी कर रहे हैं। वो कि चीज आ जिन्हें सानू इतने इकट्ठे जोड़ के बिठाया। वो कि चीज आ जिन्हें सानू विचारा करने अज इतने एकत्र किया। कई बार यदा जवाब है गल बड़ी सिंपल जी होंगी है पर यदा जवाब भी साढ़े बड़े अज असीं इत्थे इस करके बैठे हैं जो मौजूदा हालात या समूचे हालत वो तो असं बड़े संतोष करते असं ये चाहते हैं भी किसी ना किसी ढंग एक सार्थक समाज सिरजा जाए। जो साढ़े पैगंबरां ने साढ़े गुरुओं ने भी वही यतन किए एक जिहड़ा कह लो भी एक फिल्म पाई सी एक लड़ाई लड़ी सी तो वही लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने बच्चे भी वही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं साडी कौम भी वही लड़ाई लड़ती आ रही है। सो इसका मतलब तड़प साडे अंदर भी सूर के हालत जो मौजूदा होते तो असं बड़े संतुष्ट किए। ये तड़प सानू अज इत्थे लैके भी आई है उस तड़प ने सानू ये विचार करने वास्ते भी एकत्र किया। कई लोग घर बैठे हैं उन्होंने लगता तो चल रहा सब कुछ ठीक है। सो उन्होंने अंदर है नहीं गल मैं लगता जो इस टाइम हालात आ सब कुछ ठीक ही हो रहा कुछ गलत तो हो नहीं रहा। वो फिर उन्होंने घर च बैठे हैं तो अगे आप जो मौजूदा हालातों की गल करते हैं तो हालात के कुछ ऐसा समस्यावां जिन्होंने असं अज नजिठ रहे हैं या प्रॉब्लम्स है जिन्होंने असं नजिठ रहे हैं वो कितों आई वो किसी ना किसी खास हालात की देन किसी ना किसी खास सिस्टम की देन है। वो हालात के सिस्टम साडा पैदा किया नहीं है साडे उत्ते मढ़िया गया साडे गलों च पाया जाता। अज किसानी संघर्ष हजे भी चल रहा पिछले 7-8 10 महीनों तो लगे हुए हैं। कानून नवे आ गए इन्होंने कानूनों से पंजाब हो हरियाणा हो यूपी हो राजस्थान हो होर पासे कितनी रूहां कितनी शख्सियत आके कह रही हैं कि सानू एक नवी तुसीं प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये वो हालात की देन है। प्रॉब्लम तो खड़ी हो रही है वो खड़ी कितों हो रही है कि हालातों से हो रही है ये भी समझ सानू है कि नहीं। सानू मसलियां की समझ है कि नहीं। गल ये विचार जो कि हालात कि खास तरह की हालात ने जमा जी उपरली समझ आए होंगी बिजली समझ साढ़े पल्ले कुछ नहीं हालात की देना क्यों प्रॉब्लम सामने नजिठना पै रहा है। जदों तक सानू मसलियां की उन्होंने हालातों की समझ नहीं होगी कि असं कहेंगे असं प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे ये हो ही नहीं सकता। असं कपड़ा खा लें इतिहास पहला नहीं खाते रहे हैं खाते रहेंगे। कई बार लंबे समय तक कौमां हालातों के मसलियां
समझण च ला दित्तियां क्योंकि जदों तक तुहानूं बीमारी का पता ही नहीं, बीमारी की समझ नहीं, तुसीं ਉਹਦਾ हल की लभोगे, ਉਹਦਾ इलाज नहीं कर सकता। जदों किसी ਆਪਾਂ डॉक्टर को जाते हैं तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, बुखार चढ़िया क्यों आ डायग्नोस करता, उस हिसाब नाल दवाई दिंदा। पर ਅਸੀਂ ਇਸੇ तरह ਜਦੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਫੋਕਸ ਤਿੰਨ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ। ਅਸਲ ਢੰਗ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖਤਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੀਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਮਝਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਲ ਦੱਸ। ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੂਵਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਬਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ IELTS ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਨਲੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਂਡੂ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਸੀ ਨਾ, ਨੋ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹੀ ਵਿਦਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਦਲੇ, ਸਮਾਜ ਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਫਗਾਨੀ, ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਮੰਗੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਲਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ? ਅੱਜ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ, ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ the person who acts, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੌਣ ਆ? the one who is acted upon। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ। ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ? ਔਰ ਵਸਤੂ ਫਿਰ ਗੋਤੇਵਾਲ ਵਾਲੋ ਉਹਨੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੋਵਰਨ, ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, but that's not everything. If we actually ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਸੋ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ, ਗੁੱਸਾ, ਜੈਲਸੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ
अंदर कॉम्प्लैक्स पैदा करता, फिर तनाव टकरा कितों पैदा होते हैं। जी मैं कहता भी रियलिटी एक सोशल मौजूदा सोशल रियलिटी है वो की है, वो लगातार बदलती रहती है, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक थां ते नहीं खड़ी हुई। वो जिन्ने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, वो जिन्नियां कॉन्ट्राडिक्शंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ, एक दूसरे नाल इंटरैक्ट किवें करदे आ, एक दूसरे नाल आई एम सॉरी थोड़ा जिहा लफ्ज़ मेरे विच अंग्रेजी दे यूज़ कर देना, मैनूं पूरी पंजाबी नहीं आउंदी जिन्नी मेरी ते तुहानूं समझ नहीं पऊगी गल भी जिहड़ा एक समाज च एक अज सच्चाई चल रही है वो की है, लगातार बदल रही है। इत्थे बड़े तरह के विरोध आपस में, बड़े तरह के कॉन्फ्लिक्ट आपस में एक दूसरे के विरुद्ध विचारधारा बखरेवी है, तो वो एक दूसरे नाल किवें इंटरैक्ट करते हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिहनूं कहते हैं कि एक गुंझलदार वर्तारा पैदा कर दिता जाता है। और गुंझलदार वर्तारा बिना स्पिरिचुअल एंगल तो असीं जे कहिए दुनियावी ज्ञान नाल समझांगे ये पॉसिबल ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੂਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। किवें हो रही है, मैं छोटी जी एग्जांपल देना, असीं भी उहदा पार्टी है। अज मैं जितने भी राजपुरे से राजपुरे तो आया, रात साडे कुछ नौजवान मुंडे इकट्ठे हुए, वो मैनूं इत्थे लैके आए, फिर मेरे गलां च हार पै जांदे आ, फिर फुल्लां दी कतल कीती जांदी है, जिवें पता नहीं मेरे कोले की जिंदड़ सिक्की आ या की मेरे कोले चिराग आया, मैं की इहो जिहा बंदा भी बड़ा जादू हुई छड़ी नहीं करदा मिंटां च बदल दूंगा कुछ। तो सारे ने यह गल समझी भी दीप सिंह को है लैके अगे फिर इत्थे भावांगे तो फिर गल्लां करोगे ते असीं भी गल्लां सुणनीआं। और मैं तुहानूं जिहड़ा मेरियां गल्लां सुण के तुसीं चार गल्लां चंगीआं लगियां मेरे वाल नूं अंदर जाके कल किसी दीयां लगणगीआं होर ओहदे वाल नूं अंदर जाओगे। सो की गल बात की रही क्यों जदों तक तुहानूं ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करके, चाहे सारे पॉलिटिशियंस हों चाहे सारे इलाके वाले हों, जदों तक तुहानूं ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करके फिर सारे अगे बंदे नूं तुसीं रखोगे भी हाँ यार ये तां है इहदे च कोई गल तां सारिआं च इक्को जी है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने बिहतरे वाज थोड़ी आ कि उहने तुहानूं कुछ घट बनाता ते नहीं ज़्यादा बनाता, पर जदों तक उहदे अंदर वो आत्मक ज्ञान नहीं होगा ये गल समझ नहीं पाउंदी। हुण साडी जिहड़ी पोलीटिकल क्लास आ अज जे असीं कहिए भी साडे पंथक हालात होण चाहे साडे किसानी दे मसले होण, ये साडे टोटल पोलीटिकल सिनेरियो जो इस देश का बना है वो वखरे है। जे असीं उन्हां नूं खेड के देखांगे तां असीं फिर पता कर लांगे जिहदा ਉਹਦਾ एक पार्ट ही है साडा हिंदुस्तान दे एस टाइम जो टोटल पोलीटिकल सिनेरियो आ अज असीं जिहड़े मसलिਆਂ ਨਾਲ नजिठ रहे हैं वो एक पार्ट ही है। और उत्थे की कीता जांदा, उत्थे जिन्ना वड्डा कोई सक्सैसफुल पॉलिटिशियन हुणे महापुरुष कह रहे सी भी तबों राज ते राजो नाग उन्हां नूं समझ नहीं आउंदी, क्यों नहीं आउंदी, क्यों अज तो बरगलाउण का काम करते हैं, जिन्हें जितना ज्यादा तुहानूं बरगलाता मैनिपुलेट करता वो उन्ना ज्यादा सक्सैसफुल। ये रियलिटी है। दीप सिंधु नूं आया कि मेरे मैं कदे जावां यार उत्थे 2000 बंदे मेरे पिछे, मतलब आ ये गल्लां हौली हौली गल्लां हो जांदियां, मैं भी ऐ सोचण लग जांदा, मेरे भी वही ऐनकां लग जाणगियां भी यार ऐ करो सपोर्ट बहुत हो फिर बनती है गल। जदों तक असीं अपने कलैक्टिव कॉन्शियसनेस समूहक चेतना, जदों तक असीं अपनी समूहक चेतना एक तो पूरी आपकी चेतना एक कौम की समूहक चेतना होती है, जदों तक असीं वो पैदा नहीं करते गल्लां नूं समझदे नहीं, रियलिटी नहीं समझदे, रियलिटी के डायनामिक्स नहीं समझदे,
उदों तक जे असीं कहिए कुछ बदल लांगे जां जगजीत सिद्धू आ गया कल नूं जां लखा आ गया कल नूं कोई होर आ जाऊगा वो बदल दूगा, कोई बदल नहीं। बदलता इत्थों ही होना और तुहानूं सारिआं नूं एक समूह की चेत का एक कलैक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा करनी पैनी है। इन्हां गल्लां नूं रियलिटी समझना पैना, उहदे डायनामिक्स नूं समझना पैना। फिर सानूं विचार भी करने आ जाएंगे, सानूं संवाद भी करना होगा। फिर असीं एक दूजे दे हुण देखो डोमिनेशन की है, डोमिनेशन तो मेरे च भी अजे है कि जो मैं कहता वही ठीक है। ये गल्लां ही सुनिया हुई गल्लां, इन्हां नूं तोड़िया किते जावे। किसान जथे दुनिया कहते जो असीं कहता वही ठीक है, मोदी कहता जो मैं कहता वही ठीक है। हर लेवल ते डोमिनेशन। फिर आपकी गल नूं मुख रखण वास्ते दूजे नूं निंदी जाण। हुणे भाई ने कोई सोहनी गल कही सी कि असीं एक चलिए, सारे एक चलिए, और चलना भी चाहिए। गुरु महाराज की हजूरी च बैठे हैं और इतों सानू सिक्ख्या की है, इतों असीं अपने अंदर सहजता की पैदा की है, निर्मलता की पैदा की है। यही आत्मक ਦੀਆਂ गल्लां हैं, यही स्पिरिचुअल। जदों परमात्मा ने या 10वें पातशाह ने सानू साजिया ते सानू उन्हां अमलां ते पाया, वो बिरतां साडे अंदर पातीआं जिहड़ियां परमेश्वर जिहड़ियां अकाल वाहिगुरू जी विकार दा अंदरों खत्म कर दित्ते सिखां दे। हौली हौली असीं उन्हां अमलां तो दूर चले गए ते साडे अंदर उही विकार पैदा होंदे गए। अज जे असीं कह लईए भी सिख दा विचरना या उसकी जिंदगी अमर हो गई है जो 18वीं सदी च सी, या उदों पहला जो गुरु साहबान आप जिसमानी रूप से थे इस धरती ने इस खिते च सीगे, एक पूरा झूठा वो कुछ चंद लोग जरूर हो सकते हैं, पर एक कौम की एक कलैक्टिव अपना उसका इंप्रैशन की गल करिए भी कलैक्टिवली असीं की कौम वाली देख के आपका अध्ययन ठीक और प्रचोर नहीं करते तो सानू पता भी साढ़े अमरता बहुत है साढ़े च कमियां ही कमियां। हुण मेरे ते फुल्ला सिੱਟਣ वाली गल मैनूं इन्नी आपकी बेइज्जती महसूस हुई, मैं सच्ची गल दसदा एडा कमियां वाला बंदा मैं मेरे च है कि पल्ले ते फुल कितों होंदा या गुरु महाराज दे सिੱਟੇ ਜਾਂਦੇ आ वो पूर्ण साडा गुरु। सो मैनूं आया लगता मेरे दिल च कुछ गल्लां सी बिना कुछ एक तरतीब जी दित्तियां मैं तुहाडे नाल करदियां वो इस करके करदियां कि तुसीं ऑब्जेक्ट नहीं हो। मेरा मेन मकसद कहने का यही सी, गुरु ने तुहानूं ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, गुरु ने तुहानूं जदों साजिया तो ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਦੇ परमात्मा के गुण पाएगा अपने अंदर और वो ਤਾਂ ही पैदा होंगे जिहदे अंदर किते ना किते स्पिरिचुअल जिहड़ा नॉलेज है ਉਹਨੂੰ पैदा करोगे। ਉਹਦੇ वास्ते प्रैक्टिस चाहिए है। प्रैक्टिस की है अपना अमला ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ स्पिरिचुअल नॉलेज ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। दुनियावी ज्ञान जैसे बंद को नहीं बदला जाना कलैक्टिव एफर्ट है अपनी कहानी अस बदल पाओगे जी। अज मेरे अंदर हैगी आ तो मैं एक गल तुहानूं जिन्नी कि मैनूं समझ आ होगी कहना कि थोड़े च मेरे च कोई फर्क नहीं, बस फर्क साडा उथों ते एक होगा वो साडा गुरु आ ते असीं उन्हां दे दसे होए राह ते चलना, क्योंकि गुरु ने ही गाइडेंस देनी होंगी है, गुरु ने ही राह दिखाने होंगे। जे असीं ये कह दईए कि जिन्ना बाबियां कोले कईयां कोले लोग जान लग जाते हैं कि ये बाबा का हुण बस इन्हें तो सब कुछ जान लिया है, सानूं जग नूं तारना ही है। मैनूं एक भी नहीं दसदे जिहड़े हैं वो बोलते ही रहमत बाबे राम की कहा सुन की नहीं, जो जान को कहे नहीं कहे वो सब जान का नहीं। जिहड़े हैं वो बोलते ही उन्होंने तो फिर लेवी किते होर लगी है ते जिहड़े आ बैठे हैं डेरियां च जिहड़े सानूं फायदे वाले इन्हां ने जग नूं तार देना, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं मिलदा, सब कुछ साडे अंदर ही आ। पर जिन्ना जे माड़ा मोटा असीं अपने अंदर वो अंश पैदा कर लांगे वो प्रैक्टिस नाल होणी आ, उन्हां अमलां ते वापस जाके होणे आ ते फिर असीं
ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਦਲ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਦਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਡੀਕੇਟਸ ਤੇ ਵੈਗਾਬੌਂਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਕਿ ਆਪੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਹੀ। ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਝੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਦਾ ਵਰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, 200% ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਉਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਅਮਲੀ ਦਾ ਵਰ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਬਦਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਣੀ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿੱਦੜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ